Hello friends, welcome back to our YouTube channel VPMP Polytechnic. Myself Praveen Baraya, lecturer in Civil Department. My today's unit name is Cation and topic name is Pneumatic Cation, which is in subject Advanced Construction Technology. Subject code is 3350605. Diploma Civil Engineering 5th semester. Let's begin. Objectives. મિત્રો લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે કેશનના ટાઈપ્સ, એની ડેફિનેશન્સ, એના યુઝેસ, મટીરિયલ્સ આ બધી વસ્તુ આપણે સ્ટડી કર્યા હતા. તો આજે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ કેશનમાં બોક્સ કેશન અને ઓપન કેશન આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોઈ ગયા. તો આજે એનો થર્ડ ટાઈપ જે છે ન્યુમેટિક કેશન, એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ લર્ન અબાઉટ ન્યુમેટિક કેશન્સ, ધેન આફ્ટર ન્યુમેટિક કેશન સિકનેસ, પ્રિકોશન્સ ઓફ કેશન સિકનેસ, sinking of cations, problems in well sinking and precautions in well sinking. આ બધા ટોપિક ઉપર આપણે આજે ડિસ્કસ કરીશું. Pneumatic cation. This type of cation is closed at top and open at bottom. આ જે ટાઈપનો કેશન છે એ ઉપરથી બંધ અને નીચેથી ખુલ્લો હોય છે. The water is exhaled from the cation chamber by means of compressed air. Each cation has two airlocks. Through one airlock, workmen go down for working while through the other activated material is taken out. આ જે કેશન છે એમાં કમ્પ્રેસ્ડ એરથી વોટરને એક્સલ્યુડેટ આપણે કરીશું અને જે કેશન છે એમાં બે એરલોક પ્રોવાઈડ કરેલા છે. એક એરલોકથી વર્કર્સ અંદર જશે અને બહાર આવશે અને બીજા એરલોકથી આપણે જે મટીરિયલ છે એને બહાર કાઢીશું. An airlock essentially consists of a steel chamber having two airtight door. આ જે એરલોક છે એ સરસ એરટાઇટ ડોરથી આપણે એને બનાવેલો હશે. One door for the chamber serves as an entry for men and material from outside into the steel chamber and the other door leads to the air shaft. જેમ આપણે વાત કરી, બે ડોર છે, એકનો યુઝ આપણે મટીરિયલ લાવવા માટે અને સેકન્ડનો યુઝ માણસોને જવા માટે કરીશું. When a workman enters the airlock from the outside, the pressure inside the airlock is the same as the outside atmosphere. Thereafter, the outside door is closed and the pressure inside the airlock is raised slowly. તો જેવું વર્કમેન છે એ એરલોકની અંદર એન્ટર થશે તો ઇનસાઇડ અને આઉટસાઇડનું પ્રેશર સેમ હશે. બટ જ્યારે આપણે એરટાઇટ જે ડોર છે એને બંધ કરીશું તો જે નીચેનું અંદરનું પ્રેશર છે એ ધીમે ધીમે રેઝ થશે. સ્લોલી પ્રેશર વધતું જશે. When the pressure inside the airlock becomes equal to the pressure in the cation, the door of airlock which leads to the air shaft is open and the workman goes down the air shaft with the help of a ladder installed therein. તો જેવું બંનેનું સેમ પ્રેશર થશે, આપણે જે એરલોક પ્રોવાઈડ કરેલો છે શાફ્ટમાં, તો સેમ પ્રેશર થશે એટલે જે લેડર આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલી હશે એના મારફતે વર્કર્સ અંદર નીચે કામ કરવા માટે ઉતરશે. Exactly reverse procedure is followed when the workman comes out of the cation. જેવા કામ કરીને એક શિફ્ટનું કામ પતાવીને વર્કર્સ બહાર આવશે તો સેમ આ રિવર્સ પ્રોસેસ આપણે ફોલો કરીશું. Air shaft provide means of access for the workers from airlock down to the working chamber. આ જે એર શાફ્ટ છે એ વર્કર્સને આવવા જવા માટે ચેમ્બર સુધી જવા માટેનો રસ્તો પ્રોવાઈડ કરે છે. This method of providing foundation is complicated, expensive and very slow. આ જે ન્યુમેટિક કેશન છે એ ફાઉન્ડેશન કરવું એકદમ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, ખૂબ જ અઘરું છે, ખૂબ ખર્ચાળ છે અને એકદમ સ્લો છે. એ આપણે એમ બી વિચારી શકીએ કે જમીન લેવલથી નીચેના લેવલે ઉપરથી ડોર બંધ કરી નીચે કામ કરવાનું છે, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. However, in places where it is rather difficult to use bulky equipment required for alternative method, ન્યુમેટિક કેશન appear to be the only choice. હવે આપણને એવો સવાલ થાય કે કેમ તો પછી આ ન્યુમેટિક કેશન આપણે યુઝ કરવું જોઈએ. પણ અમુક ટિપિકલ કન્ડિશન એવી સાઇટની હોય કે જ્યાં આપણે મોટા ઇક્વિપમેન્ટથી વર્કઆઉટ ના કરી શકીએ, તો આ એક જ આપણી જોડે ચોઈસ બચે છે કે આપણે ન્યુમેટિક કેશનથી એનું કામકાજ કરવું જોઈએ. The chief advantage of this method is that entire operation of sinking the cation can be carried out under control condition. તો આ બધી વસ્તુ આપણે કંટ્રોલ કન્ડિશનની અંદર કરીશું. This method provides better facilities for removing obstruction, inspection of work and concreting of foundation bed.
These types of cation is suitable for depths ranging from 50 meter to 40 meter. આ ટાઈપનું જે કેશન છે એ 25 થી 40 મીટરની ડેપ્થ સુધી આપણે એમાં વર્કઆઉટ કરી શકશું. At higher depths, the person working inside the cation for sinking operation are liable to get cation disease. તો 40 મીટરથી વધારે ડેપ્થમાં જો આપણે કામ કરીશું તો ત્યાંનું એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર બહુ અલગ હશે, જેથી લેબર્સને કેશન બીમારી થવાની શક્યતાઓ રહેશે. તો અપ ટુ 40 મીટર સુધી આપણે ન્યુમેટિક કેશનમાં વર્કઆઉટ કરી શકશું. આ છે ન્યુમેટિક કેશનનો ફિગર. તમે જોઈ શકો છો બે એર શાફ્ટ પ્રોવાઈડ કરેલી છે, બંને બાજુ વોલ્સ છે, નીચે વર્કિંગ ચેમ્બર અને એરલોક પ્રોવાઈડ કરેલો છે. તો આ રીતથી એનું, અને ઉપરથી એકદમ ક્લોઝ હશે, તો આ રીતે એનું વર્કઆઉટ થતું હોય છે. Pneumatic cation sickness. When workers working under compressed air inside the working chamber, they suffer certain types of disease when they return to the atmospheric pressure. This disease is known as cation sickness or cation disease. તો જેમ આપણે વાત કરી કે લેબર્સ બહારના વાતાવરણથી અંદરના દબાણે પ્રેશરમાં કામ કરે છે, એટલે જેવા એ કામ કરીને બહાર આવશે નોર્મલ એટમોસ્ફેરિક કન્ડિશનમાં, એટલે એ લોકોને અમુક બીમારીઓ થશે, જેને કહેવાય કેશન સિકનેસ અથવા તો કેશન ડિઝીઝ. ધ મેઇન સિમ્પટમ્સ ઓફ ધ ડિઝીઝ આર, એના મુખ્ય લક્ષણો છે ડિઝીનેસ, ડબલ વિઝન, હેડેચ, ટ્રબલ ટુ સ્પીકિંગ એન્ડ પેઇન ઇન બોડી. તો આ ટાઈપના એને બીમારીઓ બધી થશે જ્યારે નોર્મલ પ્રેશરમાં બહાર આવશે વર્કઆઉટ કરીને. ન્યુમેટિક કેશન સિકનેસ પ્રિકોશન્સ. હવે આ કેશન સિકનેસ ના થાય એના માટેના અમુક પ્રિકોશન્સ છે. નો પર્સન શુડ વર્ક ફ્રોમ મોર દેન વન શિફ્ટ ઇન એ ડે. એક દિવસમાં એક શિફ્ટ કરતા વધારે કામ કરવા નહીં દેવાનું. શિફ્ટ શુડ નોટ એક્સીડ 12 અવર્સ. આ જે વર્કિંગ શિફ્ટ છે એ 12 કલાકથી વધારે ના હોવી જોઈએ. ટેમ્પરેચર ઓફ ધ વર્કિંગ ચેમ્બર શુડ બી મેન્ટેન 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. અંદરનું જે ટેમ્પરેચર છે એટલીસ્ટ 25 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું મેન્ટેન થવું જોઈએ. ધ મેઇન લોક શુડ બી વેલ વેન્ટિલેટેડ. જે આપણે બે મેઇન લોક પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ સરસ વેન્ટિલેશન વાળા હોવા જોઈએ કે જેથી અમને થોડું બહારની હવા મળી રહે. પર્સન with strong heart, low blood pressure and good circulation should be employed on the work. જે લોકોને હૃદય મજબૂત હોય અને લો બ્લડ પ્રેશર હોય અને સરસ સર્ક્યુલેશન હોય એવા લોકોને જ કામ ઉપર રાખવા જોઈએ. જે લોકોનું હૃદય નબળું હોય, બીપીની બીમારીઓ હોય કે બીજી કોઈ એક્સ્ટ્રા ડિઝીઝ હોય તો એવા લોકોને ન્યુમેટિક કેશનમાં કામ કરવા ના જવા દેવા જોઈએ. યુઝ ઓફ આલ્કોહોલિક ડ્રિંક શુડ બી પ્રોહિબિટેડ. કોઈ પણ લેબર્સે ડ્રિંક્સ ના કરેલું હોવું જોઈએ. મેડિકલ ફેસિલિટી ઓર ચેમ્બર શુડ બી પ્રોવાઇડેડ નિયર ટુ ધ વર્ક. ન્યુમેટિક કેશનની સાઇટની નજીક ફર્સ્ટ એડ બોક્સ, મેડિકલ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરેલી હોવી જોઈએ. ધ વર્કર્સ શુડ ટેક ઇનફ મીલ બિફોર ધ શિફ્ટ સ્ટાર્ટ. જ્યારે લેબર્સની શિફ્ટ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલા એ લોકોએ પૂરતું ભોજન લીધેલું હોવું જોઈએ. ઓલ ધ પેસેજીસ, શાફ્ટ્સ એક્સેટ્રા ઓફ ધ કેશન શુડ બી વેલ વેન્ટિલેટેડ એન્ડ પ્રોપરલી લાઇટેડ. કેશનની અંદર કામ કરવાનું છે એટલે જે શાફ્ટ છે, પેસેજ છે, એ બધી વસ્તુ સરસ વેન્ટિલેશન વાળી અને થોડી લાઇટિંગ કરેલી હોવી જોઈએ. ધ વર્કર્સ યુઝ મેઇન લોક્સ ફોર એન્ટ્રી, ઇન્ટરવલ એન્ડ એક્ઝિટ. માણસોને જવા માટે, ઇન્ટરવલમાં બહાર આવવા માટે અને એક્ઝિટ માટે મેઇન લોકનો જ યુઝ કરવો જોઈએ. તો આ બધા સેફટી પ્રિકોશન્સ રાખવા જોઈએ ન્યુમેટિક કેશનમાં કામ કરતી વખતે. સિંકિંગ ઓફ કેશન્સ. હવે અત્યાર સુધી આપણે બોક્સ કેશન, ઓપન કેશન એન્ડ ન્યુમેટિક કેશન 3 ટાઈપના કેશન જોઈ લીધા. પણ એને જ્યારે આપણે જમીનમાં નીચે, પાણીમાં કે જમીનમાં નીચે સિંક કરીશું તો અમુક પ્રોબ્લેમ એની મેથડ્સ એર એન્ડ વોટર જેટ્સ, બ્લાસ્ટિંગ, લોડિંગ, લેન્ડ આઇસલેન્ડ. જ્યારે આપણે આ કેશનને જમીનમાં ઉતારવાનો છે તો એની મેઇન 4 મેથડ્સ છે એર એન્ડ વોટર જેટ્સ, બ્લાસ્ટિંગ, લોડિંગ એન્ડ સેન્ડ આઇસલેન્ડ. એર એન્ડ વોટર જેટ્સની મેથડમાં આપણે કેશનને નીચે ઉતારવામાં ઉપરથી એર અથવા તો વોટર એનો એકદમ મારો કરીશું, ઉપરથી એને પ્રેશર આપીશું, વોટર પ્રેશર કાં તો એર પ્રેશર, અને એને નીચે સંક કરીશું. સેકન્ડ, બ્લાસ્ટિંગ. કોઈ એવી સાઇટ છે કે જ્યાં બહુ રોકી સ્ટ્રેટા છે તો એને આપણે કોઈ એક્સપ્લોઝિવ મટીરિયલ યુઝ કરી અને નીચે કટિંગ એજની નીચે મૂકી અને એનું બ્લાસ્ટિંગ કરી આપણે કેશનને સંક કરીશું. થર્ડ વન ઇઝ લોડિંગ. ઉપરથી કોઈ ઇસેન્ટ્રિક લોડ
એપ્લાય કરી આપણે એને કેશનને નીચે જમીનમાં ઉતારીશું. એન્ડ સેન્ડ આઇસલેન્ડ. સેન્ડ આઇસલેન્ડ એક આર્ટિફિશિયલ મેથડ છે. એની અંદર જો કોઈ સોઇલની બેરિંગ કેપેસિટી સારી નથી, બેસી જવાની શક્યતાઓ છે, તો એ જગ્યાએ આપણે થોડું સિમેન્ટ કોન્ક્રીટિંગ કે એ ટાઈપનું કંઈક વર્કઆઉટ કરી એની ઉપર આપણે કેશનને પ્રોવાઈડ કરીશું. તો મેઇનલી 4 વેઝથી આપણે કેશનને જમીનમાં ઉતારીશું. નાઉ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન વેલ સિંકિંગ. હવે જ્યારે આપણે આ 4 મેથડથી કેશનને જમીનમાં ઉતારીએ છીએ તો મેજર 3 પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સેન્ડ બ્લોવિંગ, થર્ડ વન ઇઝ ટિલ્ટિંગ ઓફ વેલ્સ એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ શિફ્ટિંગ ઓફ વેલ્સ. તો સેન્ડ બ્લોઇંગમાં જ્યારે આપણે ડીવોટરિંગ કરતા હોય છે કેશન માટે, તો ઉપરથી માટી ધસી પડતી હોય છે. જ્યારે રોક પેલો સ્ટ્રેટા આવી જાય, સેન્ડી સ્ટ્રેટા આવી જાય તો શું થાય કે ક્રેક્સ પડે અને માટી નીચે પડવા માંડે. તો જેવી માટી નીચે પડવા માંડે, સેન્ડ બ્લોવિંગ સ્ટાર્ટ થાય એવું તરત આપણે ડીવોટરિંગનું કામ સ્ટોપ કરી દેવું જોઈએ અને જ્યાંથી ક્રેક્સ પડીને માટી પડે છે ત્યાં કોઈ વસ્તુ આડી આપી એને સ્ટોપ કરવું જોઈએ. સેકન્ડ વન ઇઝ ટિલ્ટિંગ ઓફ વેલ્સ. જ્યારે આપણે આ પ્રોબ્લેમ કેશનને સિંક કરીએ છીએ ત્યારે એ થોડો નમી જતો હોય છે, એક બાજુ થોડો ટિલ્ટ થઈ જતો હોય છે. તો એ ના થાય તો એના માટે પણ આપણે અમુક મેથડ્સ છે જેનો યુઝ કરવો જોઈએ. તો ટિલ્ટિંગ ઓફ વેલ્સ માટે એને જે ખોદાણ આપણે કરીએ છીએ એ સરસ કંટ્રોલમાં કરવું જોઈએ. બીજી મેથડ છે ઇસેન્ટ્રિક લોડિંગ. કોઈ એક બાજુ ટિલ્ટ થઈ ગયો છે તો બીજી બાજુ આપણે એક સાઈડ એક કોર્નર ઉપર લોડ આપી એને સીધો કરીશું, અથવા તો એને પુશ કરીને કે પુલ કરીને પણ કરી શકીએ. તો આવી બધી વોટર જેટિંગ બી કરી શકીએ, એર બ્લોઈંગ બી કરી શકીએ. તો આવી મેથડ યુઝ કરી અને આપણે ટિલ્ટિંગ કેશનને સીધો કરી શકતા હોય છે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ શિફ્ટિંગ ઓફ વેલ્સ. જો કેશન થોડો ખસી ગયો હોય તો એને પણ આપણે ઉપર જણાવેલી મેથડ્સ પ્રમાણે થોડો સીધો કરવો જોઈએ. તો મેઇનલી કેશનને જમીનમાં ઉતારતી વખતે આવી મુશ્કેલીઓ પ્રોડ્યુસ થતી હોય છે. પ્રિકોશન્સ ઓફ વેલ ટિલ્ટ્સ એન્ડ શિફ્ટ ડ્યુરિંગ સિંકિંગ. હવે જે આપણે ઉપર જોયું કે ટિલ્ટિંગ થઈ જાય છે અને શિફ્ટિંગ થઈ જાય છે, તો મેઇન કયા પ્રિકોશન્સ એના માટે આપણે રાખીશું? The outer surface of the well curve and staining should be as regular and smooth as possible. Second one, the radius of curve should be kept 2 to 4 cm larger than the outside radius of well staining, and the cutting edge of the curve should be uniform in thickness and sharpness, and the dredging should be done uniformly. તો આ ટાઈપના પ્રિકોશન્સ આપણે મેઇનલી તો જે ખોદાણ કામ છે એ સરસ વ્યવસ્થિત લેવલમાં થવું જોઈએ, પ્લસ એ જે જગ્યા છે એની સોઇલ બેરિંગ કેપેસિટી પ્રમાણે એને સ્ટ્રેટા પ્રૂફ પૂરો પાડવો જોઈએ. પછી જે આ કર્વ છે, સ્ટેનિંગ છે, એજીસ છે, એ બધું સરસ એઝ પર નોર્મ્સ પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આ હતું ન્યુમેટિક કેશન અને સિંકિંગ એન્ડ પ્રિકોશન્સ ઓફ કેશન્સ. થેન્ક યુ સો મચ.